Okay, now friend, today we are going to learn about general election procedures. So, first of all, what is election? Election is a democratic process, as I had suggested previously. बिना निर्वाचनको त लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन. Even though, I had explained more about the elections in 2019 constitution provided by Mahendra Shah. There was no any concept or there is no any provisions of election commission there. Even though Mahendra Shah had told that Panchayati Prajatantrik Vyavastha. Okay, so let us see the meaning and the types. If we talking about election, so it is the election is a democratic process where people choose their representative, that may be directly or it may be indirectly. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियालाई नै निर्वाचन भनेर भनिन्छ. So that is divided into different sort of elections, as we know: BDC election, likewise municipality election, parliament election, constituent assembly election, referendum, and election of a parliament, lower house, upper house, election of provincial assembly, so on. So generally, election being categorized into two types, and that two types you could see I have mentioned in board mentioned there. One is direct elections, which is known as the first past the post. Another one is indirect election, that is known as the proportional election. So here, so both type of elections are elections. दुईटै निर्वाचन हो है साथी हो, हैन? अब हामीले व्याख्या गरे अनुसारको संविधानले व्याख्या गरेको हुँदैन. It is the job of Supreme Court to interpret the Constitution. I previously told you this thing. हैन, हामीलाई जे मन लाग्यो त्यसको अर्थ त्यो चाहिँ निस्किँदैन है साथी हो. सो त्यो इलेक्सनको जुन हामी क्राइटेरिया भित्र जाँदैछौँ, त्यो दुईटै इलेक्सनलाई कुरा गरौँ. मैले त्यो इन्डाइरेक्ट पनि हुन्छ, यसमा डाइरेक्ट पनि हुन्छ. प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ पनि भयो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पनि भयो. Now these elections are these are general election, referendum, constituent assembly election, midterm election, by-election, local election. These are the types of election. Okay, they have been categorized. And in itself there is two types: first past the post, as well as there is another, and that is proportional representation. Let us talk about general election. The election which is done in time of an interval is known as a general election. Some country there might be 4 years, some place there might be 5 years, sometime there might be 6 years. हेर्नुस् त, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन चाहिँ 6 वर्षपछि हुने रहेछ. प्रत्येक 2 वर्षपछि फेरि त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने रहेछ. The election which is done in equal interval of a time is known as general election. यो जहाँको लागि पनि अमेरिकी प्रेसिडेन्टको लागि 4 वर्ष, हेर्नुस् त, भारतको प्रधानमन्त्रीको लागि भारतको विधानसभा र लोकसभाको लागि 5 वर्ष, नेपालको प्रतिनिधि सभाको लागि र प्रादेशिक सभाको लागि 5 वर्ष. So you say, as practicable by the law of that country, the election which conduct in equal interval of a time, त्यसलाई जनरल इलेक्सन भनेर भनिँदो रहेछ. फ्रेन्ड, दुईटै है, फेरि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पनि, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ पनि. तपाईँले हाल्नु भएको निलो ब्यालेट पेपर पनि, तपाईँले छान्नु भएको रातो ब्यालेट पेपर पनि, अथवा तपाईँले युज गर्नुभएको कालो ब्यालेट पेपर होस् वा रातो ब्यालेट पेपर होस्, it contain about the ballot paper. अब हामी हेरौँ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली इलेक्सन एक जुगमा एकचोटि एक पटक आउँछ भनिन्छन्. दिस इलेक्सन इज ह्यापन वन्स अगेन in the life history of that country. The first Philadelphia Conference, which was happened in 1783 in United States of America, was considered as the first constituent assembly in the world. There were 13 territorial states who were participating in freedom of United States of America. So 26 members were allocated for
constituent writing in United States of America leading by Thomas Jefferson. यो पहिलो हामीले इतिहासको कुरो गर्ने थोमस जेफरसनले लिडिङ गर्नुभएको अमेरिकाको 1783 फिलाडेल्फिया कन्फरेन्स नै इतिहासकै पहिलो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली हो। 13 वटा टेरिटोरियल स्टेट थिए र 13 दुना 26 वटा मेम्बरहरू त्यसमा इलेक्टेड भएका थिए र जसलाई प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो थोमस जेफरसनले। र फाइनली इट ह्याड कन्क्लुडेड द्याट इलेक्सन इन 1789. So the state of Massachusetts or American Constitution is known as the oldest constitutions of world till today. 1789 मा डिक्लेरेसन्स भएको स्टेट अफ म्यासाचुसेट्स अथवा अमेरिकन कन्स्टिट्युसन नै संसारको पहिलो कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली बाट जारी भएको संविधान हो मित्रहरू। यसरी तर हेर्नुस् त एकचोटि आउँछ भनेर मैले भनिरहँदाखेरि हामीले दुईचोटि इलेक्सन गर्नु पर्यो। कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको इलेक्सन दुईचोटि भयो इतिहासमा। दुईचोटि गर्ने राष्ट्रिय पाकिस्तान नेपाल अगाडि पाकिस्तान हो, नत्र सबैले एकैचोटिमा इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीबाट चाहिँ इलेक्सन जारी गरेका छन्। कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली मिन्स डाइरेक्ट इट इज पिपल रिप्रेजेन्टेटिभ हु आर असाइन टु ड्राफ्ट द कन्स्टिट्युसन फर देयर कन्ट्री। संविधान सभाको निर्वाचन भन्नाले हामी जनप्रतिनिधि छान्ने त्यो प्रक्रियालाई चिन्दछौँ जसबाट चाहिँ जनप्रतिनिधि छानिन्छन् र जसलाई संविधान लेख्न लगाइन्छ। रिफरेन्डम जनमत सङ्ग्रह नेपालको इतिहासमा यो एकचोटि मात्रै भएको छ। जन भनेको जनता, मत भनेको भोट, सङ्ग्रह भनेको कलेक्सन। टु कलेक्ट द पपुलर विल अफ द पिपल इज नोन एज referendum. Here, friend, there is no candidate who wins the election. There is a political ideology who wins the election. राजनीतिक विचारलाई चाहिँ यहाँनिर जित र हार हुन्छ। सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था, रिफर्म पञ्चायती सिस्टम एन्ड नेक्स्ट वान इज मल्टी पार्टी सिस्टम। यो दुईटामा भोट हाल्दाखेरि भोट हाल्न लगाइएको थियो एन्ड इट वाज द 20 वैशाख 2037 विच वाज बिन कास्ट भोट बाई एडल्ट निप्लिज सिटिजन। अनि त्यतिखेरको एडल्ट निप्लिज सिटिजन भनेको दे वर 21 इयर्स एन्ड एबभ 21 वर्षभन्दा माथि उमेर भएकोलाई एडल्ट सिटिजन भनिन्थ्यो। वी ह्याड कास्ट द भोट अनि द्याट कास्ट द पर्सेन्टेज अफ अ भोट रिक्वायर्ड गट बाई panchayati system, I mean reform panchayati system, it was 55%, and next one is the vote secured by multi-party system, it was 45%. So freedom to win. So the election, which makes the freedom to win, and all who can do vote, and that being prescribed by law, friends. Now let us talk about mid-term election. यो mid-term election पनि नेपालको इतिहासमा once only happen एकचोटि मात्रै भएको छ। When the time tuner of the house doesn't complete it and it goes again for election, that is known as mid-term election. समय अवधि पुरा नभइकन यदि हाउस फेरि इलेक्सनमा जान्छ भने त्यो निर्वाचनलाई नै मध्यावधि चुनाव भनेर भनिन्छ। Once only happens in history of Nepal. 2051 साल गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन सरकार चलाउनु भएको थियो त्यो 3.5 वर्षमा it was collapsed by 3.5 years. He dissolved House of Representatives and he had gone for mandate of fresh election. यो once only happened in history of Nepal. By election, यो बाई इलेक्सन चाहिँ साथी हो के भन्दाखेरि म चाहिँ यो 2072 सालको संविधानको प्रोभिजनमा एउटा मानिस एक ठाउँभन्दा बढीबाट उठ्न पाइँदैन भनेर क्लियरली मेन्सन भएको छ। द क्यान्डिडेट क्यान नट बी द कन्टेस्टेन्ट मोर देन वान प्लेस भनेर 2072 को कन्स्टिट्युसनले क्लियरली भनेको छ। तर त्योभन्दा अगाडिका कन्स्टिट्युसनमा हेर्ने हो भने द पर्सन क्यान बी द कन्टेस्टेन्ट फ्रम मोर देन वान प्लेस होइन, 4वटासम्म ठाउँमा हुने भनेर भनिएको छ होइन। 2 ठाउँमा जित्ने मानिस त अझै पनि तपाईँहरूको हाम्रो अगाडि खडै छन् होइन। शेरबहादुर देउवा 2 ठाउँबाट चाहिँ उठ्नुहुन्थ्यो होइन।
त्यस्तै गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला हेर्दाखेरि मोरङ र तपाईँको सुनसरीबाट उठ्नुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउबाट को पनि 2टा ठाउँ तपाईँलाई थाहा छ। यसरी उहाँहरू 2-2वटा स्थानहरूबाट उठ्नुहुन्थ्यो। पुष्पकमल दाहाल पनि त 2 ठाउँबाट उठ्नु भएको थियो फ्रेन्ड होइन, सिरा र के अरे ललितपुरबाट उठ्नु भएको थियो। सो अब वाट इज देयर डिसएडभान्टेज? ल जिते त ठिकै, हार्यो भने त नो प्रब्लम, तर सिंगल पर्सन विन द इलेक्सन फ्रम 2 प्लेस एन्ड द्याट क्यान बी अ रिप्रेजेन्ट फ्रम 1 प्लेस भन्ने, त्यसले चाहिँ एक ठाउँबाट मात्रै रिप्रेजेन्टेसन दिनु पर्दथ्यो अनि 1 प्लेस द पर्सन ह्याड टु लिभ, अनि अर्को ठाउँमा उसले छोड्नु पर्दथ्यो, अनि छोडेको ठाउँमा फेरि देयर वाज द इलेक्सन, फेरि इलेक्सन गर्नु पर्दथ्यो। द्याट इज नन एज अ बाई इलेक्सन। त्यसलाई बाई इलेक्सन हेर्नुहोस् त, अब कोही चाहिँ आफ्नो जितको लागि चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नको लागि 2 ठाउँबाट उठ्ने अनि एउटा ठाउँमा छोडिदिने अनि फेरि त्यसमा निर्वाचन गराउनु पर्ने अनि त्यो निर्वाचनको व्ययभार चाहिँ राज्यले भोग्नुपर्ने। सो इट वाज अ नट डेमोक्रेटिक। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएन। अब तपाईँ देख्नुहुन्छ सम इलेक्सन कन्स्टिट्युन्टी मे बी भ्याकेन्ट होइन, त्यहाँको उम्मेदवारको मृत्यु हुनसक्छ अनि कानुनद्वारा अयोग्य हुनसक्छ, बर्खास्त हुनसक्छ। इन द्याट प्लेस इट बिकम अ भ्याकेन्ट एन्ड देयर इज अगेन इलेक्सन। द्याट अगेन इलेक्सन इज नन एज अ बाई इलेक्सन। फेरि यसैलाई नै बाई इलेक्सन भनेर भनिन्छ। लेट अस टक अबाउट लोकल इलेक्सन। स्थानीय निर्वाचनको कुरो गरौँ न। स्थानीय निर्वाचन भन्नाले हामी चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका, द्याट इज भिलेज म्युनिसिपालिटी that is known as a local election, and Jilla Samaniya Samiti, okay, and that which was not TDC, Jilla Ikai Samiti, so district unit committee. These elections are there, okay. So DDC level, or I mean district unit council contain election, that is indirect election. But however, the direct election which is participated by people, that is a village municipality election and municipal election. So this election was happened in Nepal in 31st Baisakh 2074 after 19 years of the history. 19 वर्षको इतिहासपछि नेपालमा 31 वैशाख 2074 मा यो निर्वाचन भएको थियो। And the last time the election before 2074 it was happened 2054 हैन, सरसर्ती भन्दाखेरि 20 वर्ष भन्दा पनि हुन्छ। त्यो लङ ग्यापमा हामी इलेक्सन भएको पाउँदछौँ। Now let us talk about more authorities to conduct election. कसले निर्वाचन गराउने हो त? राष्ट्रिय लेभलमा इलेक्सन कमिसन हैन, हामीले अगाडि नै अर्गन अफ गभर्नमेन्ट पढिसकेका छौँ। देयर इज इलेक्सन कमिसन इन द्याट. सो इलेक्सन कमिसन इज अ रेस्पोन्सिबल बडी टु conduct any type of election in नेपाल, जुनसुकै टाइपको इलेक्सन होस्। अनि यसको लागि वर्क्स फ्रम सेन्टर, इट हेज इन काठमाडौँ इट वर्क्स फ्रम सेन्टर फ्रम फेडरल लेभल। नाउ लेट अस इलेक्सन कमिसन यसले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल इट क्यारी आउट द इलेक्सन्स एन्ड रजिस्टर द पोलिटिकल पार्टी। कुन पार्टी निर्वाचनमा भाग लिन्छ तिनीहरूको रजिस्ट्रेसन गर्दो रहेछ, देयर क्यान्डिडेट, अनि प्रिपेयर गर्दो रहेछ इलेक्ट्रल रोल, ब्यालेट पेपर, ब्यालेट बक्स, अनि डिभाइडिङ कन्ट्री इन्टु डिफ्रेन्ट इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सी र फिक्सिङ नम्बर अफ अ बुथ एन्ड अ सब बुथ। अनि यसले गर्दो रहेछ अपोइन्ट इलेक्सन अफिस एन्ड मोबलाइज देन। अनि यसले इलेक्सन अफिसरलाई पनि तय गर्दो रहेछ र त्यो इलेक्सन अफिसरलाई मोबलाइज गर्दछ। न इलेक्सन अफिसर सिधा सजिलो प्रक्रिया छ। 77 वटा जिल्ला, 77 वटा सिडिओ साहब, 77 वटा इलेक्सन अफिसर, केही गर्नु परेन। हेर्नुहोस्, अनि इलेक्सन अफिसर हि म्यानेज इज अ रेस्पोन्सिबिलिटी। उहाँले के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सिजको अफिसर नियुक्ति गर्नुपर्ने रहेछ, अनि म्यानेज गर्नुपर्दो रहेछ। इलेक्सन कन्डक्ट गर्नका लागि इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सिजमा कतिवटा बुथ र सब कतिवटा बुथ चाहिन्छ त्यो म्यानेज गर्नुपर्दो रहेछ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कतिवटा इलेक्सन बुथ राख्ने र त्यो कहाँ राख्ने उहाँले त्यो म्यानेज गर्नुपर्दो रहेछ। अनि अपोइन्ट पोलिङ अफिसर, अनि उहाँले पोलिङ अफिसरलाई पनि अपोइन्ट गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो पोलिङ अफिसर जसले चाहिँ पोलिङ बुथमा गएर चाहिँ इलेक्सन गराउने काम गर्दछ। अनि दिस ट्रिब्युनल फ्रेन्ड एज सुन एज द डिक्लेरेसन्स अफ रिजल्ट अफ इलेक्सन देयर
ट्युनर इज कोल्याप्स, त्यसैले उहाँहरूको ट्युनर चाहिँ अफ हुन्छ। पोलिङ अफिसरको कुरो गरौँ। पोलिङ अफिसर भनेको के हो त भन्दाखेरि पोलिङ अफिसरको आवश्यकता प्रत्येक पोलिङ बुथमा एउटा पोलिङ अफिसर हुनुहुन्छ र उहाँलाई रिक्वायर नम्बर अफ म्यान पावर दिइएको हुन्छ, बोथ सिभिल म्यान पावर पनि फोर्स म्यान पावर पनि। अनि इजिली हेर्नुहोस् है, दिज आर अपोइन्टेड फ्रम सिभिल सर्भेन्ट। अगाडि नै त्यसैले मैले भनेको कर्मचारीले भोट हाल्दैन भनेर, कर्मचारीको राजनीतिक पार्टी हुँदैन भनेर भनेको। यदि राजनीतिक पार्टीलाई त्यो लाग्छ भने यो भ्रम मात्रै हो, मिराज हो कि साथी। डेजर्टमा गएर यसो परबाट हेर्दाखेरि पानी देखिन्छ, नजिक गएपछि बालुवा। राजनीतिक पार्टीलाई यो भ्रम नहोस् कि कुनै सिभिल सर्भेन्ट मेरो पार्टीको हो भनेर। किन त्यो सिभिल सर्भेन्टले भोटै हाल्नु भएको छैन तपाईँको पार्टीको कसरी हुन्छ? भोट नहालिकन तपाईँको पार्टीको हुन्छ? फटाक कुरा भएन यो। So these persons are polling officers are the civil persons appointed for the temporary time. कहाँ सिडिओले खटाइदिया हुन्छ त्यहाँ पो जानुपर्छ त। अनि तपाईँको भोटर लिस्ट कहाँनिर छ, तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो? सो यसले अर्गनाइज गर्नुपर्दछ नेसेसरी एरेन्जमेन्ट बुथ र सब बुथहरूको। उहाँले कहाँनिर बुथ राख्ने हो। जेनरली बुथ चाहिँ तपाईँलाई ओपन प्लेसमा, टेम्पलमा, स्कुलमा, चौता गाउँको चौतारामा पोलिङ बुथ्स बिन सेट वेयर देयर इज द्याट प्लेस इज फिट फर सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यू। सुरक्षाको हिसाबले त्यो ठाउँ चाहिँ सहज छ भने त्यो ठाउँलाई नै पोलिङ बुथ डिक्लेयर गरिन्छ। अनि उहाँको काम चाहिँ टु कन्डक्ट द इलेक्सन इन द राइट टाइम। बिहान 7 बजेदेखि सुरु भएर बेलुकी 5 बजे जुन सिद्धिन्छ, यसको टाइम पिरियड यही हो। र देयर द पोलिङ अफिसर ह्याड टु see the election is conducted on free fair environment. If there is any fault or any complaint regarding to the elections, unfairity of the election, then polling officer have to investigate it and postpone the election for next date, as he have to declare the date also. यदि कहीँ अनफेयर मिन्सबाट इलेक्सन भएको छ र उहाँले थाहा पाउनु भयो र इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि त्यस्तो पाउनु भयो भने द इलेक्सन इज पोस्टपोन र त्यो निर्वाचन फेरि चाहिँ अर्को मितिको लागि भनेर तय गरिन्छ। नाउ लेट अस टक अबाउट क्यान्डिडेट्स एन्ड क्यान्डिडेट। द पर्सन हु इज गोइङ टु कन्टेस्ट इन इलेक्सन इज नोन एज अ क्यान्डिडेट। त्यो व्यक्ति जो निर्वाचनमा भाग लिन गइरहेको छ भने उसलाई उम्मेदवार भनिन्छ। And if there is a single candidate for a seat, then the person is declared as a winner, as uncontested candidate. निर्विरोध रूपमा त्यो उम्मेदवार विजयी हुन्छ यदि त्यो ठाउँमा एकजना मात्रैको उम्मेदवारी पर्छ भने। This provisions of a constitution or procedure is as declared by the election constitution. र हेर्नुहोस् त नेपालमा क्यान्डिडेट हुनका लागि के कुरा आवश्यक पर्दो रहेछ त? फेडरल पार्लियामेन्टमा के हुन्छ, लोकल लेभलमा के हुन्छ, मैले भनिसकेको छु अगाडि नै फ्रेन्ड। एनी टाइप अफ अ क्यान्डिडेट, एनी टाइप अफ अ क्वालिफिकेसन, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु राइट देयर मस्ट बी अ नेपाली सिटिजन। यो लेख्न चाहिँ कहिले पनि नभन्नु होला। क्वालिफिकेसन मस्ट बी अ नेपाली सिटिजन, जसुकैको होस्, सर्वोच्च अदालतको होस् कि राष्ट्रपतिको होस् कि वडा अध्यक्षको होस् कि जसुकैको होस्, लोकसेवा आयुक्तको होस् कि एनी पर्सन रिसाइडिङ इनसाइड नेपाल, इन्भल्भमेन्ट अफ एनी टाइप अफ गभर्मेन्टल पोस्ट मस्ट बी अ नेपाली सिटिजन। पुरै सिद्धिहाल्यो। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको लागि द पर्सन मस्ट बी 25 इयर्स अफ हिज एज। 25 वर्ष पुरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। हाम्रो मुखको बोलीको है, हामी 26 वर्ष नलागिकन पाइएन है। 24 वर्ष एक दिनलाई हामी 25 वर्ष हुन्छौँ, यो चाहिँ होइन। 25 वर्ष एक दिनको हुनुपर्छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको लागि। र फर द नेसनल एसेम्ब्ली द क्यान्डिडेट मस्ट बी द 35 इयर्स अफ वर्ल्ड। अनि सुड नट बी पनिस्ड अर डिस्क्वालिफाइड बाई द क्रिमिनल अफेन्स। त्यो व्यक्ति क्रिमिनल अफेन्समा होइन, मैले अगाडि नै क्लियर गरेको छु वाट इज क्रिमिनल अफेन्स, वाट इज सिभिल अफेन्स भनेर। त्यो क्रिमिनल अफेन्समा सजाय पाएको हुनु हुँदैन। यदि सजाय पाएको छ भने पनि द पर्सन ह्याभ टु कम्प्लिट हिज सेन्टेन्स एन्ड लिभ अ नर्मल लाइफ इनसाइड द सोसाइटी फर मोर देन 1 इयर। 1 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। अफेन्स सिद्धिएको, सजाय पुरा भएको, समाजमा आएर बसेर 1 वर्ष पुरा भएको व्यक्तिलाई मात्रै निर्दोष मानिन्छ कानुनले।
1 वर्षसम्म उसको कुनै रेकर्ड हुनु भएन क्रिमिनल अफेन्समा, बाहिर आएर पनि समाजमा आएर पनि हेर्नुहोस् है, यो कानुनी प्रावधान हो। अनि सुड नट बी होल्ड इन एनी पेड फ्रम स्टेट ट्रेजरी। त्यो मानिसले राज्यको तर्फबाट मासिक रूपले वा वार्षिक रूपले तलब भत्ता खाएको व्यक्ति हुनु हुँदैन। एन्ड सुड बी पोसेस हाई मोरल क्यारेक्टर। र अब यो हाई मोरल कति, लो मोरल कति, त्यो मोरालिटी नाप्ने यन्त्र के भन्नु होला होइन। जेनरली अ पर्सन मस्ट बी ठिकठाक इनसाइड द सोसाइटी है। चोरीमा, डकैतीमा, बलात्कारमा मुसिएको घटनाहरू अथवा त्यस्ता कुराहरू हुनु हुँदैन। यो मोरालिटीको कुराले फेरि भोट पाउनलाई असर गर्दछ। अब अरू पोजिसनहरूको लागि हेरौँ, प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भने यु मस्ट बी द 45 इयर्स अफ यर एज। 45 वर्षको हुनुपर्छ, किनभने सबै कन्स्टिट्युसनल अर्गनको मैले 45 वर्ष एज भनेको छु नि त, 45 इयर्स अफ देयर एज भनेको छु नि त। हो, द्याट्स वाइ त्यो कन्स्टिट्युसनल अर्गनको मान्छेलाई त एपोइन्टमेन्ट गर्ने आइदर प्रेसिडेन्ट हो अर भाइस प्रेसिडेन्ट हो। प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्न भने भाइस प्रेसिडेन्ट, प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भने भाइस प्रेसिडेन्ट वाइट है। 45 इयर्सको हुनुपर्छ। प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीको मेम्बर, लेजिस्लेटिभ मेम्बरको लागि भने 25 इयर्स। चेयरपर्सन, भाइस चेयरपर्सन र मेम्बर्स अफ अ भिलेज एक्जिक्युटिभको लागि 21 इयर्स। हेड, डेपुटी हेड, मेम्बर्स अफ अ म्युनिसिपल एक्जिक्युटिभ इट इज 21 इयर्स अगेन। एन्ड भिलेज एन्ड म्युनिसिपल एसेम्ब्ली मेम्बर इट इज अल्सो 21 इयर। Now let us talk about electoral rolls and voter ID card or identity card. Electoral roll is prepared by Election Commission. It contains the name of people who are eligible to cast the vote from where. कहाँबाट कुन व्यक्ति भोट हाल्नको लागि योग्य छ भन्ने डकुमेन्टलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इलेक्टोरल रोल भनेर भन्छौँ। इट कन्टेन नेम अफ द पर्सन, त्यहाँ नेम हुन्छ। एन्ड सो भोटर लिस्ट जसलाई हामी भन्दछौँ नाम। अब हामी देख्दछौँ नेक्स्ट भोटर आइडी कार्ड। भोटर आइडी कार्ड इज अ डकुमेन्ट प्रोभाइडेड टु भोटर रिगार्डिङ डिटेल्स अबाउट हिम। उहाँको नाम, उहाँको फोटो, उहाँको एड्रेस, उहाँको एज, उहाँको बाबुको नाम, उहाँको पतिको नाम वा पत्नीको नाम, उहाँको फिङ्गर प्रिन्ट्स शुद्धको बायोमेट्रिक इलेक्सन कार्ड जसलाई भनिन्छ। एन्ड इट इज गिभन टु दोज नेप्लिस पिपुल हु आर एबभ 18 इयर्स। जो 18 वर्ष पुगेको बालिक मताधिकार प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकलाई यो कार्ड प्रोभाइड गरिन्छ एज सुन एज बिफोर द इलेक्सन बिगिन्स। र निर्वाचन हुनु अगाडि चाहिँ यो हामीले प्राप्त गर्दछौँ। यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? इट इज बिन डिस्ट्रिब्युटेड फ्रम वार्ड समिति, वडा समितिको कार्यालय, वार्ड समिति अफिस अर फ्रम द पोलिङ बुथ वेयर द पर्सन इज गोइङ टु कास्ट द भोट। तपाईँ जहाँबाट त्यो पोलिङ अफिसरसँग पनि निर्वाचनको दिनमा चाहिँ उहाँसँग हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ वडा समितिको कार्यालयमा तपाईँले आफ्नो इलेक्सन आई कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। एन्ड द्याट इज द अल्सो अ नेसनल डकुमेन्ट फर यु। र यो अनिवार्य रूपले एउटा नागरिकले बनाउनुपर्छ र हुनुपर्दछ। Now let us talk about both and sub both. Both are a sub both. Like polling or a sub polling centers पनि भन्न सकिन्छ। That is the place where you go to cast the vote. जहाँ तपाईँहरू गएर भोट हाल्नुपर्ने ठाउँ जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पोलिङ र सब पोलिङ बुथ भनेर भनिन्छ। जेनरली बुथमा 10,000 भोट बराबर एउटा पोलिङ बुथ तय गरिएको हुन्छ। वरिपरिको ठाउँ यो चाहिँ नगर क्षेत्रमा मात्रै नि फेरि गाउँमा भन्नु होला। अब मनाङको पपुलेसनै 10,000 होला अनि एउटा मात्रै पोलिङ बुथ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुँदैन त्यस्तो फेरि है। यो चाहिँ अकर्डिङ टु द साइज अफ अ पपुलेसन। मैले दुईवटा क्राइटेरिया बताएको छु नि त, एउटा जोग्राफी र अर्को पपुलेसन बताएको छु। यो मैले पपुलेसन बेसमा भने है त। 10,000 मानिस बराबर एउटा पोलिङ बुथ भनेको इट इज अन पपुलेसन बेस होइन। मनाङ जिल्लामा त त्यो त होइन होला, त्यो पुरै मनाङ जिल्लाको 10,000 भोटर हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त, त्यो त हुँदैन नि, सकिँदैन नि। त्यहाँको कति नै भोटर 3500 2000 भोट ल्याएर चाहिँ 3000 भोट ल्याएर त्यहाँ जितिन्छ। हो, यस्तो ठाउँमा चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट पोलिङ बुथ्स एट द कन्भिनियन्स है। हेरेर सहजतालाई हेरेर चाहिँ धेरैवटा पोलिङ बुथहरू त्यस्तो ठाउँमा पनि बनाइन्छ। आई प्रिभियसली टोल्ड यु इट मे बी स्कुल, इट मे बी टेम्पल, इट मे बी चौतारा, it may be market, it may be some open for playground, so as convenience by the security point of view.
ब्यालेट पेपरको कुरो गरौँ र ब्यालेट बक्सको कुरो गरौँ। ब्यालेट पेपर इज अ पेपर where there contain the symbols of a political party or a candidate which contest in the elections. यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टी र उम्मेदवारहरूको सिम्बल भएको पेपर हो where voter have to cast the vote by swastik marks on a prescribed place. Prescribed place मा गएर स्वस्तिक मार्क चाहिँ भोटरले लगाउनु पर्दछ and after it being fold it should be dropped in ballot box. Ballot box is a fiber box and where these ballot paper are being dropped, and this cubicle box being kept by polling officer at the polling booth before starting time of election by presence of all parties member or public. त्यसलाई चाहिँ पोलिङ बुथलाई चाहिँ मा लगेर पोलिङ बुथ अफिसरले यसलाई राख्नुहुन्छ इलेक्सन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै र सबैले देख्ने गरी उहाँले यसलाई त्यहाँनेरि राखेको हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू।